सत श्री अकाल नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ चेतन भारत लर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ MCQs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ MCQs ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ बहुत ज़रूरी हो जाता है। तुसी ये भी देखा होएगा कि बहुत जो असी मतलब प्रीवियस ईयर तक ही मतलब हुने ही दे जो रिसेंटली जो पेपर होए ने क्वालीफाइंग एग्जाम दे ओह असी जो सॉल्व कर रहे सी तो काफ़ी क्वेश्चनस रिपीट हो रहे ने। हुण जो सिलेबस उही है तो क्वेश्चनस किन्ने बन सकते हैं तो यही बेनीफिट हुंदा है, यही फ़ायदा हुंदा है क्वेश्चनस नूं करन दा। ताकि कई बारी क्वेश्चनस इन्ने मतलब कि बार बार आते हैं तो सानू वैसे ही आंसर उन्हों का पता होंदा है तो उस तरह के क्वेश्चनस करते रहन नाल सानू मतलब कि सही अटैम्प्ट करन दे विच बहुत हेल्प मिलती है। यही मतलब इसे लिए असी MCQs दे राही प्रैक्टिस नू कंटिन्यू करांगे। देखते हैं साडा पहला प्रश्न, गुरमुखी लिपि विच अद्धक की है। हुण गुरमुखी लिपि विच अद्धक पुछया जा रहा है तो लगाखर की जो असी गल कीती सी व्याकरण दे विच जदों असी पढ़ रहे सी तां पंजाबी दे विच तां लगाखर की असी गल कीती सी जिहड़े मतलब लगा मात्रा तो बाद जिन्हां दी असी वरतों करदे हां उन्हां नूं असी कहने आ लगाखर। तां लगाखर असी किहड़े कीते सी, किहड़े सन, बिंदी टिप्पी ते अद्धक। तां अद्धक जो है साडे कोल लगाखर है। अद्धक की है, लगा मात्रा है, नहीं लगा मात्रा नहीं है, धुनी नहीं है, शब्द बोध नहीं है, लगाखर साडे कोल इसका आंसर आ जाएगा। कई क्वेश्चंस काफ़ी ईजी तुहानूं मिलणगे ते कई थोड़े जे मतलब देखण दे विच ईजी लगदे हुंदे आ पर उन्हां दे विच गलती दे चांसेस हुंदे आ तां ओह आपां इत्थे नहीं करनी। ये तां बिल्कुल मतलब ईजी जिहा ही क्वेश्चन सी। नैक्सट देखदे हां, मैं किताबां रखदा हां, वाक विच किरिया है। हुण ये भी देखो सिंपल जा ही क्वेश्चन है, मैं किताबां रखदा हाँ। नाल नाल तुहानूं ये भी आइडिया हुंदा रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच देखण नूं मिल सकदे ने। जे इत्थे साडे कोल हुंदा मैं रखदा हाँ तां किरिया तो हो ही रही है, मैं रखदा हाँ, रखदा की है इत्थे किरिया है। पर हुण इत्थे सानू ये भी दसता कि की रखदा हाँ, कि मैं की रख रहा हाँ। तो की दा आंसर साडे कोल जदों आ जाए तो वह साडे कोल हुंदी है सकर्मक किरिया। जदों साडे कोल कर्म दिता होया है जिस ते मतलब उत्ते असी काम कर रहे हाँ ओह की है सकर्मक किरिया। तो यह अकर्मक नहीं है, सकर्मक मुख कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, सकर्मक किरिया। नैक्सट है, विस्मिक दियाँ किन्नियां किस्मां हन। हुण विस्मिक जे असी पढ़िया है, विस्मिक तो सानू पता ही है कि हुंदा है। तो विस्मिक दियां अगे असी किस्मां पढ़ियां सी, वो किहड़ियां सन विस्मिक दियां असी किन्नियां किस्मां पढ़ियां सी। किहड़े प्रकार का हुंदा है विस्मिक, 9 प्रकार का विस्मिक असी पढ़िया सी जिस दे विच असी कीता सी प्रशंसावाचक जिस दे विच शाबाश वर्गे शब्द साडे कोल आउंदे ने। असीसवाचक, असीस तो तुहानूं पता ही है किसी नूं ब्लैसिंग्स देना कि जिउंदे रहो जवानियां माणो, इस तरह के शब्द जिस दे विच आ जांदे ने। उस तो बाद साडे कोल सत्कार योग जी आयां नूं, ठीक है। तो उस तो बाद आ गया साडे कोल संबोधनी, वे मुंडिओ, नी कुड़िओ। होर असी गल करते हैं तो साडे कोल आ जाता है शोकवाचक आ जाता है जिस विच असी दुख भरे शब्द बोलते हैं, हाय रब्बा वगैरह ओहो इस तरह के शब्द आ जाते हैं। फिटकारवाचक आउंदा है, दुरफिट्टे मूँह, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आम ही तुहानूं घरां दे विच लेडीज़ तो वड्डियां तो सुनन दे लई मिल जाणगे फिटकारवाचक। तो होर साडे कोल आ जांदे ने सूचनावाचक आ जांदा है, खबरदार, ठहर ज़रा, इस तरह के आ जाते हैं। तो इच्छावाचक आ जाता है मतलब जिस दे विच इच्छा मनुख दी झलकदी है, हे करतार जिस तरह असीं बोलते हैं, हे रब्बा, तो कोई ना कोई इच्छा उस दे विच लुकी हुई हुंदी है। तो इस तरह साडे कोल 9 विस्मिक हुंदे ने, राइट। तो विस्मिक दियाँ साडे कोल 9 किस्मां हुंदियां हन, ठीक है। 9 किस्मां असीं करदे हां विस्मिक दियाँ। तो ये तुसी दिमाग दे विच रखना है, याद रखना है, ठीक है। नैक्सट देखते हैं,
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਬਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਬਰ, ਸਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਧੀਰਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਰੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਦਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਜ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਜੋ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਸੁਤੰਤਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਵਿੰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੰਨ ਤੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਆਏਗਾ, ਵਿੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੰਨਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਨਿਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੰਨਿਆ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵਿੰਨਿਆ। ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ,
कलेजा विन्निया उदों ही जाता है जो किसी की गल बहुत बुरी लगती है, जो किसी की गल दिल ते लग जाती है, किसी की गल समझ ना आना, किसी की गल समझ आनी, तो किसी की गल का बहुत दुख जो होंदा है तो कलेजा विन्निया जाता है। नैक्सट है गुरमुखी विच पैर विच किन्ने अखर पाए जाते हैं। हुण दुत्त अखरां दी गल हो रही है फिर तो दुत्त अखर किहड़े हुंदे ने पैर दे विच जिहड़े पाए जांदे ने, तां किहड़े-किहड़े पाए जांदे ने साडे कोल। हाहा पाया जांदा है चंडीगढ़ दे विच, जे असीं प्रकाश लिखना होवे तां रारा पाया जांदा है, होर वावा पाया जांदा है। हाहा रारा ते वावा, ठीक है, तां इह 3 अखर साडे कोल दुत्त अखर हुंदे ने, पैर विच पाए जांदे ने। तुसीं, तूं, तेरा किहड़े पुरखवाचक पड़नाम हन। हुण सानू ये दसदा पड़नाम ते कोई हाहा नहीं आउंदा। तुसीं, तूं, तेरा, इन्हां ने ये दसता कि यह पुरखवाचक पड़नाम ने, बिल्कुल पुरखवाचक पड़नाम ने। कल भी असीं कीता सी कि जदों 2 व्यक्ति या मतलब जदों कोई गल कर रहे होण आपस दे विच मनुख, तां की हुंदा है जिहड़ा गल कर रहा है वो किहड़ा हुंदा है, उत्तम पुरख हुंदा है, ठीक है, या जिसनूं पहला पुरख कह दिंदे आ। जिस दे नाल गल हो रही है वो हुंदा है मध्यम पुरख, जिस दे बारे गल की जा रही है वो हुंदा है अन्य पुरख। तां तुसीं असीं किसनूं कहांगे जिस दे नाल गल कर रहे हैं, ठीक है, तो तुसीं साडे कोल की है मध्यम पुरख आएगा, मध्यम पुरख, ठीक है, या दूजा पुरख या दूसरा पुरख, राइट। तां बी साडे कोल इसदा आंसर आ जांदा है। हेठ लिखियां विचों किस तरह का कारक है। हेठ लिखिया विच कारक दी असी मतलब टाइप दसनी है, किहड़ा कारक है। कारक याद करन दा तरीका तुहानूं दस्सिया होया है, जे तुहानूं नहीं याद, थोड़ी जी मतलब कि टाइप मतलब थोड़ी जी मुश्किल आउंदी है, डिफिकल्टी आउंदी है, तां कारक वाला जो असी वीडियो है साडी वो तुसीं देख सकते हो। ਉਹ वाली क्लास जाके लगाओ तो तुहानूं काफ़ी हेल्प मिलेगी कारक वाले क्वेश्चनस नूं सही अटैम्प्ट करन दे विच। सुरिंदर ने दोस्त राही चिट्ठी भेजी। हुण की दस्सिया जा रहा सानूं, सुरिंदर ने दोस्त राही चिट्ठी किसी होर नूं भेजी, ठीक है, तां असीं कारक दी गल करनी है। देखो दोस्त राही भेजी है, मतलब दोस्त दे द्वारा भेजी है, दोस्त नूं कह के दोस्त दे द्वारा किसी होर कोल भेजी है, ठीक है। तां करता कित्थे आउंदा है, करता देखो इत्थे जे सिर्फ साडे कोल इह हुंदा कि सुरिंदर ने चिट्ठी भेजी, तां फिर साडे कोल की आउणा सी करता कारक, ठीक है, क्योंकि सुरिंदर दे नाल ने है, करता है सिर्फ इहदे विच। हुण की इहदे विच दोस्त राही चिट्ठी भेजी है, तां इत्थे साडे कोल देखो करता सानूं ऑप्शन दे विच दित्ता ही नहीं होया, ठीक है। हुण साडे कोल दूसरा होर की आ गया दोस्त राही, तो इसनूं असीं देखना है कि किवें असीं कर सकते हैं। करता ने करम नूं, करम जे मतलब करम कार कित्थे आउंदा जिथे नूं होवे, ठीक है। सुरिंदर ने जे हुंदा कि दोस्त नूं चिट्ठी भेजी, तां ओह आ जाना सी साडे कोल करम कारक, ठीक है, उत्थे साडे कोल करम कारक आ जाना सी। ते हुण साडे कोल की है करन कारक की हुंदा है द्वारा, ठीक है, करन कारक हुंदा है द्वारा, मतलब ओहदे द्वारा चिट्ठी भेजी, ओहदे राही चिट्ठी भेजी, तां इत्थे साडे कोल आंसर की आएगा करन कारक। करता ने करम नूं करन दे द्वारा, ठीक है। अधिकरण हुंदा है साडे कोल कि उपर पिया हुंदा है, कुछ अपादान हुंदा है, कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। करम तां इत्थे आएगा ही नहीं साडा क्योंकि नूं नहीं दिता होया। संप्रदान नहीं, संप्रदान कारक हुंदा है कि ओहदे लई ओहदे वास्ते, ठीक है। तां मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं थोड़ा जिहा रिकॉल हो गया होएगा, जे नहीं होया तां तुसीं देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तां इत्थे साडे कोल आएगा दोस्त राही चिट्ठी भेजी है तां करन कारक आएगा। नैक्सट है उसदी पग दा रंग लाल है, वाक विच विशेषण दसो। बिल्कुल ही ईजी जा क्वेश्चन है, उसदी पग दा रंग लाल है, विशेषण दसना है। तां रंग जो है ओह रंग जिहड़ा भी होवे वो की हुंदा है विशेषण दसदा है, ठीक है। तां लाल की है इत्थे विशेषण है, उसदी पग दा रंग किहड़ा है लाल पग, काली पग, पीली पग, हरी पग, ये किहड़ी है मतलब यह विशेषण ने। तां विशेषण की है साडे कोल लाल।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, MCQs ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫੱਫਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੱਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਮਾਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਸ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੱਡ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਕੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਸੱਚ ਝੂਠ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ? ਭਾਵਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜਨਾਂਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਸਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡਾ, ਗਰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਨੇ, ਇਹ ਪੜਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ, ਝਾੜੂ, ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਝਾੜੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜੂ ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਅੜਾੜੇ ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਝਾੜੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ, ਹੁਣ ਨਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਦੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਂਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਂਵ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਨਾਮ, ਆਮ ਨਾਮ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਸ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਘੱਗਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ,
ठीक है। खेरू खेरू हो जाना मतलब तबाह हो जाना, कुछ भी ना बचना। खेरू खेरू हो जाना, तबाह हो जाना, खुश होना, पैसे ना होना, कंन ना होना। तो तबाह हो जाना सही साडे कोल आंसर है, खेरू खेरू हो जाना। हेठ लिखे लगा ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੱਸੋ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਨਾ लगाखर है, नहीं, कन्ना की है, लगा है, ए लगा होगी। सिहारी लगा है, बिहारी लगा है। बिंदी की है, बिंदी कोई लगानी है, टिप्पी लगानी है, दोनों लगाखर ने। ला की लिखा हुआ है, लावा मतलब ला कहते हैं उसनों, तो यह की है साडे कोल लगा मात्रा है, ठीक है। तो ये 4 साडे कोल लगा मात्रा आ गई। कन्ना सिहारी ते ला, हाँ जी ये सही है। कन्ना सिहारी बिंदी, इत्थे लगाखर आ गया, बिंदी ते टिप्पी लगाखर आ गया, बिंदी लहन टिप्पी लगाखर आ गया, तो आंसर साडा आ जाता है ए, ठीक है। नेक्स्ट है सुनियार, चमत्कार, दातार। शब्दां विच पिछेतर केड़ा है। सुनियार, चमत्कार, दातार, इन्हां दे विच पिछेतर केड़ा साडे कोल आर, तां आर साडा इत्थे आंसर आ जाता है। पंजाबी वर्णमाला विच किन्ने व्यंजन अखर हुंदे हन। इस तरह के क्वेश्चन नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है, क्योंकि पहला 35 अखरी सी, 35 वर्ण सीगे, ठीक है। उस तो बाद 6 होर ऐड हो गए। जे सानू मूल पूछया होवे तां असीं 35 नूं मन के चलना है। हुण इन्हां ने की पूछया होया कि किन्ने व्यंजन अखर हुंदे हन, तां हुण असीं सारा मतलब कि देखदे हां। चलो किस तरह ही पूछ रहे ने, व्यंजन अखर पूछे हुए ने। हुण जे असीं 35 अखरी दी गल करिए ਤਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 32 ਕੀ ਨੇ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ 32 ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 6 ਐਡ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 32। ਹੁਣ 6 ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 32 ਤੇ 6 38 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।